کسی گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام بشیر تھا۔ بشیر محنتی، دیندار اور صابر شخص تھا۔ روزانہ صبح سویرے جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا، بازار میں بیچتا اور جو بھی ملتا اس میں شکر ادا کرتا۔ بشیر کی بیوی رخسانہ نہایت بدزبان، ناشکری اور خود غرض عورت تھی۔ ہمیشہ شکوے شکایت کرتی، یہ کیسا شوہر ہے، نہ کپڑے دیے، نہ زیور، نہ آرام، نہ جانے کیوں میری قسمت میں یہ فقیر لکھا گیا۔ بشیر نرم دل تھا، بیوی کے باتیں چپ چاپ سنتا، کبھی جواب نہ دیتا۔ ایک دن بشیر کی طبیعت خراب ہو گئی، 3 دن تک بستر پر پڑا رہا۔ بیوی نے تیمارداری تو نہ کی، الٹا کہنے لگی، اب میں کماؤں، لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ چوتھے دن بشیر جنگل گھسیٹ کر گیا، مگر کمزوری کے سبب درخت پر کلاڑی چلاتے چلاتے بے ہوش ہو گیا۔ ایک فقیر وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے پانی دیا، ہوش میں لایا اور دعا دی، اے محنت کش، تیرا رزق بڑھ جائے گا، اگر ایک آزمائش آئے گی صبر کرنا۔ دوسرے دن سے بشیر کی کمائی بڑھنے لگی۔ ایک تاجر نے اسے جنگل کی لکڑیاں خریدنے کا معاہدہ دیا۔ چند مہینوں میں وہ اچھے حال میں آ گیا۔ ایک چھوٹا گھر، بہتر کپڑے، کچھ سونا اور روزانہ کا اچھا کھانا، مگر بیوی کا رویہ نہ بدلا۔ اب وہ زیادہ اکڑنے لگی، رشتہ داروں میں فخر سے کہتی، میں نے ہی شوہر کو کامیاب کیا۔ ایک دن بشیر نے کہا، رخسانہ، جو کچھ ملا وہ اللہ کا کرم ہے، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ رخسانہ نے طعنہ دیا، بس کرو، تمہاری کیا اوقات کی میرے بغیر۔ بشیر بہت دکھ میں تھا۔ اسی رات خواب میں وہی فقیر آیا، کہا، یہ عورت تیرے رزق کی ناشکری کر رہی ہے، آزمائش مکمل ہوئی، فیصلہ تیرا ہے۔ صبح بشیر نے خاموشی سے رخسانہ کو اس کے میکے چھوڑ دیا، طلاق دی اور کہا، جس زبان نے شکر نہیں کیا وہ میرے گھر کی خیر نہیں چاہتی۔ رخسانہ نے کافی دنوں بعد جب حالات بدلے تب احساس ہوا کہ بشیر جیسا نہ ملے گا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ ناشکری انسان کو عزت سے گرا دیتی ہے اور شکر گزاری انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ بشیر بعد میں ایک نیک خاتون سے نکاح کرتا ہے جو اس کے ساتھ وفادار اور شاکر ہوتی ہے۔ ان کی زندگی سکون و برکت سے بھر جاتی ہے۔ شکر گزاری، صبر اور اخلاق ہر رشتے کی بنیاد ہے۔ زبان کی سختی مال کو جلا دیتی ہے اور شکر کی نرمی پتھر کو بھی موم کر دیتی ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی سنا دیتا ہوں جو حقیقت پر مبنی ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ یمن میں طے نامی ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا سردار کا نام حاتم طائی تھا۔ حاتم طائی اپنی سخاوت اور خدمت خلق کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کے سخاوت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں عرب کے حکمران نوفل تھا۔ نوفل نے جب دیکھا کہ ہر طرف حاتم کے ہی چرچے ہیں، ہر کوئی اس کی نیکی اور اچائی کی گن گاتا ہے، ہر ضرورت مند مدد کے لیے حاتم کے ہی پاس جاتا ہے، تو وہ حاتم کا دشمن بن گیا۔ دشمنی کی وجہ صرف یہ تھی کہ بادشاہ کے بجائے ہر کوئی حاتم کی تعریف کیوں کرتا ہے، حاتم کی سخاوت کے قصے بیان کرتا ہے۔ وہ حاتم سے اس لیے جلتا تھا کہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی حاتم سے شہرت کم تھی۔ بادشاہ نے حسد کا شکار ہو کر حاتم کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا اور اس نے اپنے فوج کے ساتھ حاتم کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ حاتم کو یہ جان کر دکھ ہوا کہ بادشاہ نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ اس علاقے پر حملہ کر دیا ہے۔ حاتم نے یہ سوچ کر کہ اس کی وجہ سے خون خرابہ ہوگا، بے گناہ لوگ مارے جائیں گے، اس نے اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حاتم اپنا شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ جب شہر میں داخل ہوا تو کسی نے اس کی فوج کا مقابلہ نہ کیا، کیونکہ حاتم طائی شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بادشاہ نے حاتم کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص حاتم کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ حاتم نے پہاڑ کی ایک کوہ میں
बना ले रखी थी। एक रोज इसी पो के करीब एक बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी लकड़ियां काट रहे थे। वो बहुत गरीब थे और मुश्किल से जिंदगी बसर कर रहे थे। रोज रोज की मेहनत और मुशक्कत से तंग आई हुई लकड़हारे की बीवी हसरत से बोली, काश हातिम ताई हमारे हाथ लग जाता तो हम उसे बादशाह के हवाले करके इनाम पा लेते और हमें रोज रोज की इस मुसीबत से निजात मिल जाती। लकड़हारा बोला, हुजूर बात मत सोच, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हातिम हमारे हाथ लग जाए और हम इनाम हासिल करके आराम से ज़िंदगी बसर कर सके। हमारे नसीब में तो यही लिखा है कि हम जंगल से लकड़ियाँ काटे, सर पर रखकर शेर ले जाए और इनको फरोख्त करके अपना पेट भर ले। हातिम ताई खो के अंदर बैठा ये बातें सुन रहा था। ये सोचकर हातिम दिल में खुश हुआ कि चलो इस बेसरो सामानी के हालत में भी किसी के काम आ सकता हूँ। चुनांचे वो खो से बाहर आया और बूढ़े मियाँ बीवी से बोला, मैं ही हातिम हूँ, मुझे बादशाह के पास ले चलो और उसके हवाले करके नाम हासिल कर लो। जल्दी करो, अगर किसी और ने मुझे देख लिया तो फिर तुम हाथ मनते रह जाओगे। आदिम की बातें सुनकर लकड़हारा बोला, भाई तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बेशक हम गुर्बत के सिताए हुए हैं मगर इतने जालिम नहीं है कि तुम्हें बादशाह के हवाले करके इनाम हासिल करे। हम इसी तरह मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी के दिन काट लेंगे, अपने आराम के खातिर हम ये जुल्म नहीं करेंगे। हातिम ने कहा, अरे भाई ये जुल्म नहीं, तुम मुझे ज़बरदस्ती पकड़ कर तो नहीं ले जा रहे हो, मैं तो अपनी खुशी से तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। मेरे ऊपर तुम्हारा ये एहसान होगा कि तुम मुझे नेकी और खिदमत का मौका दोगे। हातिम ने उनको आमादा करने की बहुत कोशिश की लेकिन लकड़हारा किसी सूरत तैयार ना हुआ। तो हातिम ने उसे कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं खुद बादशाह के पास जाता हूँ और उसे बताता हूँ कि इस बूढ़े ने मुझे छुपाया हुआ था, फिर बादशाह तुम्हें सदा देगा। लकड़हारा और हातिम इस बहस में मसरूफ थे कि कुछ और लोग हातिम को तलाश करते हुए इधर आ निकले। उन्होंने हातिम को पहचान लिया और उसे पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बूढ़ा और उसकी बीवी भी उन लोगों के पीछे चल पड़े। बादशाह के दरबार में पहुंचकर हर शख्स ये दावा कर रहा था कि हातिम को उसने पकड़ा है, वही इनाम का मुस्तहिक है। बहुत सारे दावेदारों की वजह से बादशाह के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया था कि हातिम को पकड़ने वाला कौन है। आखिर बादशाह ने हातिम से कहा, हातिम तुम ही बताओ कि तुम्हें पकड़ कर लाने वाला कौन है ताकि उसे इनाम की रकम दी जाए। हातिम बोला, हुजूर वाला, सच तो यह है कि मुझे पकड़ने वाला बूढ़ा लकड़हारा है जो चुपचाप पीछे खड़ा ये तमाशा देख रहा है। बाकी लोग इनाम के लालच में झूठ बोल रहे हैं। लकड़हारा बोला, हुजूर वाला, सच तो यह है कि मैं भी हातिम को पकड़ कर नहीं लाया बल्कि यह खुद आया है। फिर लकड़हारे ने बादशाह सलामत को तफसील से सारी बात बताई कि किस तरह लकड़हारा लकड़ियाँ काटते वक्त उसकी बीवी ने कह दिया था कि अगर हातिम को मिल जाए तो वो उसे बादशाह के हवाले करके इनाम पाए और मुसीबत की ज़िंदगी से निजात पाए। हातिम हमारी बातें सुनकर पहाड़ की कुएं से निकल आया और इसरार करने लगा कि हम उसे बादशाह के पास ले जाए और इनाम पाए। हम जब हातिम को किसी तरह भी लाने पर तैयार ना हुए तो वो खुद ही पास आने के लिए चल पड़ा। दूसरे लोग तो वैसे ही चल पड़े थे। अब ये सब इनाम के खातिर झूठ बोल रहे हैं। बादशाह को जब हकीकत मालूम हुई तो उसने हातिम से कहा, मैं तुम्हारी शोहरत से तुम्हारा दुश्मन बन गया था, मुझे अपने किए का अफसोस है। तुम वाकई अजीम इंसान हो जो हर हाल में दूसरों की मदद और खिदमत के लिए तैयार रहते हो। मैं तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ। इसके बाद बादशाह ने लकड़हारे को इनाम दिया और झूठे दावेदारों को सजा और हातिम का सारा इलाका उसे वापस करने का ऐलान किया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।